8वीं कक्षा विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज 8वीं कक्षा के पाठ 6 समाचार पत्र की आत्मकथा एक पाठ को आरंभ करता हूँ। इस पाठ को आरंभ करने से पहले इस शीर्षिका के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। समाचार पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूज़ पेपर। आत्मकथा, आत्मकथा कन्नड़ में भी आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा का अर्थ है बच्चों स्वलिखित जीवन चरित। क्या है? स्वलिखित जीवन चरित। बच्चों, इस पाठ में आत्मकथा में हम विशिष्ट उद्देश्य के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। इस पाठ में समाचार पत्रों की आत्मकथा पाठ में समाचार पत्र का महत्व, समाचार पत्र का महत्व, इम्पोर्टेंस तथा प्राचीन और आधुनिक संदेहवाहक का ये परिचय कराना। आप ध्यान दीजिए, समाचार पत्र का महत्व तथा प्राचीन और आधुनिक संदेहवाहक का ये परिचय कराना, यह पहला विशिष्ट उद्देश्य है। और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है समाचार पत्र का इतिहास, न्यूज़पेपर का इतिहास, हिस्ट्री, और समाचारों का वर्गीकरण, समाचारों का वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा करना। यह दो विशिष्ट उद्देश्य को मन में रखकर यह पाठ को हम चर्चा करेंगे। बच्चों, इस समाचार पत्र, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು, 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸುಬಹ ಹೋತೆ ಹಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ समाचार पत्र हर घर में आते हैं, सब लोग जानते हैं, सब विद्यार्थी जानते हैं, सब लोग जानते हैं. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? घर में बैठे देश विदेशों के समाचार क्या है जान सकते हैं. भारत देश के और अन्य देशों के विषयों को हम घर में बैठकर तो इस तरह से जान सकते हैं. और यह इस गरीब और अमीर की यह भेदभाव नहीं है, सब लोगों के घर में पहुंच सकते हैं. इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों. और इस पाठ के संबंधित विषय के संकलित है, इस पाठ की संबंधित विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे. समाचार पत्र की आत्मकथा यह संकलित है बच्चों. ಇದು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. इस पाठ के द्वारा क्या है
समाचार पत्र की आत्मकथा पाठ के द्वारा। बच्चे, समाचार पत्र की महत्व क्या है और लाभ को समझ सकते हैं। इस पाठ का आशय के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे बच्चों। समाचार पत्र की महत्व और लाभ को छात्रों ने समझ सकते हैं। अच्छा, और एक उक्ति है, क्या है, एक ಒಗಟು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಒಗಟನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ। रोज सवेरे घर में आऊं, रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं। क्या है इसका अर्थ, क्या है बच्चों? अब देखिए, रोज दिनालू, सवेरे प्रातःकाल ಬೆಳಗ್ಗೆ, घर में आऊं, ನಾನು ಬೆಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೇನೆ। अमीर और गरीब लोगों की भेदभाव नहीं है, सब घर में मैं आता हूँ। और समाचार पत्र क्या विचारों को लाते हैं, वही के बारे में बताया। देश विदेश की खबर सुनाऊं, भारत देश और अन्य देश, जापान, अमेरिका, चीना, फ्रांस आदि अन्य देशों का ये खबर सुनाऊं। खबर का अर्थ होता है बच्चों सुद्दी, न्यूज़। अन्य देशों के खबर सुनाऊं। जमीन, भूमि, आसमान की बातें बताऊं। जमीन, ಭೂಮಿ, ಆಸ್ಮಾನ್, ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಸಮಾಚಾರೋಂಕೋ ಬತಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಮೈ ಕೌನ್ ಹೂಂ, ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಮೈ ಕೌನ್ ಹೂಂ, ನಾನು ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी और तेलुगु आदि पत्रिकाओं का नाम भी दिए गए हैं। क्या है? दी टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, आंध्र ज्योति, क्या है, प्रजावाणी, दैनिक जागरण, विजय कर्नाटक, अमर उजाला, कन्नड़ प्रभा, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಉದಯವಾಣಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಧದ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ। भिन्न भिन्न प्रकार के मैं समाचार पत्र हूँ, यह विषय को बताया गया। आगे इस समाचार पत्र की संबंधित विषय को चर्चा करते हैं। याद आया आपको मैं ही समाचार पत्र हूँ, मैं ही समाचार पत्र हूँ। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ, सुबह होते ही मैं घर में ही दिखाई देता हूँ। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना ही, कई लोगों की मुझे पढ़े बिना ही सुबह ही नहीं होती, सुबह ही नहीं होती। कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफ़ी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ।
इस परिच्छेद की संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। याद आया? ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಬಂತೆ आपको ತಮಗೆ मैं हूँ समाचार पत्र हूँ। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಗಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, रोज सवेरे घर में आऊँ, देश विदेश की खबर सुनाऊँ, जमीन आसमान की बातें बताऊँ, जानते हो मैं कौन हूँ। याद आया आपको? ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತೆ? ಈ ಒಗಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತೆ? मैं ही समाचार पत्र हूँ, ನಾನೇ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರನಿದ್ದೇನೆ। ಸುಬಹ ಹೋತೆ ಹಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಸುಬಹ ಹೋನ ಬೆಳಗಾಗೋದು, ಮೈ ಹರ್ ಘರ್ ಮೇ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಾ ಹೂँ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೇಟಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ। ಕೈ ಲೋಗೋಂ ಕಿ ಮುಜೆ ಪಡೆ ಬಿನಾ ಹಿ, ಕೈ ಕೆಲವು, ಲೋಗೋಂ ಕೋ ಪೀಪಲ್ ಜನರಿಗೆ, ಮುಜೆ ಪಡೆ ಬಿನಾ ಹಿ ನನ್ನನ್ನು ಓದದೆ, ಸುಬಹ ನಹಿ ಹೋತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಓದಿದವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಹೋತಿ ಹೈ ಕೈ ಮುಜೆ ಪಡ್ತೆ ಪಡ್ತೆ, ಕೈ ಕೆಲವು, ಕೈ ಲೋಗೋನೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಪಡ್ತೆ ಪಡ್ತೆ, ಈ ಚಾಯ್ ಯಾ ಕಾಫಿ ಪೀತೆ ಹೈ, ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ। मैं समाचार पत्र अपने आत्मकथा को बताता है, मैं व्यक्ति का, पीपल का जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। हिस्सा का अर्थ क्या है बच्चों? भाग, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್। ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಗ ಇದ್ದೇನೆ। मैं मनुष्य समाचार पत्र को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। विश्व प्रपंच दुनिया, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತವರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, जानकारी देता हूँ। मैं समाचार पत्र अपनी आत्मकथा में बताया गया है, मैं अमीर, श्रीमंत और गरीब, बड़वा, सबके ज्ञान का सस्ता, कड़मे, सस्ता का अर्थ क्या है बच्चों? कड़मे, और सस्ता का अर्थ बताया गया है सस्ता और सुलभ साधन हूँ, सिंपल सरल ಸಾಧನ ಹೂँ। ನಾನು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಆಗಿದ್ದೇನೆ। ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ। ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ। ಆದರೆ ನಾನು ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತರ್ತೇನೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಗೊಂಬರ್ತೇನೆ। ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೌಲ್ಯ, ನನ್ನ ಬೆಲೆ, दाम बहुत ही कम है। और यह विचार को आगे बताया गया है, प्राचीन काल में राज महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे। आज समाचार पहुंचने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। समाचार पत्र प्राचीन काल में कैसे संदेश को भेजते थे, वही विचार के बारे में बताया गया है। ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು कबूतरों के द्वारा, कबूतर का अर्थ है बच्चों कन्नड़ में क्या कहते हैं? कबूतर, पारिवाಳ द्वारा संदेश भेजा करते थे। सुद्दियन्न, समाचार को कबूतर के द्वारा भेजा करते थे। ಆ ಪಾರಿವಾಳದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಬಿ, ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವರು
ಸಂದೇಶ ಲೇಕರ್ ಜಾತೆ ಥೇ. ನೋಡಿ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರಲ್ವಾ, ಆ ಪಾರಿವಾಳದ ಕಾಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಜ್ ಟುಡೇ ಇಂದು समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं. इंदु समाचार न्यूज़ खबर भेजने का कई साधन क्या है बने हैं. ಇಂದು ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧನಗಳಿವೆ. ಜಿನ್ಮೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ, ಬಾನುಲಿ. ರೇಡಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ರೇಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೀಗೆ ಆ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ಆ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋದ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿರಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಘಟನೆಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಘಟನೆ ನಡೀತು ಆ ಚಿತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯೂಸು, ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅವ್ರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ದೂರದರ್ಶನ್, ಟಿ ವಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಒಂದು ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಆದಿ ಮೇರೆ ಸಾಥಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ ಇವು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು. ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿಫೋನ್, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं, समाचार पत्र के साथी हैं. आगे यह विचार को बताया गया है, रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुन जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है. लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुँचाता हूँ. ಆ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ರೇಡಿಯೋ, ಬಾನುಲಿ जैसे साधनों से, इस साधनों के माध्यम से समाचार, न्यूज़, खबर ಕೇವಲ ಸುನಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ಕೇವಲ ರೇಡಿಯೋದಿಂದ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ. और दूरदर्शन जैसे, दूरदर्शन ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದವಾಗ दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा, ಈ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಸುನನೆ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಕೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾವು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಘಟನಾಂಕು, ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ದೇಖಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸುದ್ದಿಯ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. लेकिन इन सभी में से मैं सरल, ಈ ಬಾನುಲಿ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಸರಳ ಅವರ ಮಿತವ್ಯಯಿ ಸಾಧನು, ತುಂಬ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಿತವ್ಯಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೇಕಿನ್ ಇದು ಮೈ ಸಾಧನು और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूँ. ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲುಪಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈಸೆ ಉದಾಹರಣೆ के लिए राजकीय, खेलकूद और क्या है बाजार भाव आदि विचारों को मैं क्या है पहुंचाता हूँ. ಮುಂತಾದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ತಲುಪಿಸ್ತೇನೆ. आगे हम चर्चा करेंगे बच्चों. भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ. हिंदी में उदंत मार्तांड नाम से और कन्नड़ में मंगलूरु समाचार के रूप में सन 1800
1843 में पहले प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। बच्चों, यह विषय को बताया गया है। यह समाचार पत्र के विषय को कब ये प्रारंभ हुआ, वही विचार के बारे में समाचार पत्र ने अपनी आत्मकथा में बताया गया है। देखिए, भारतवर्ष में, भारत देश में पहले ಮೊದಲು मैं अंग्रेजी में ನಾನು ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲ್ ಗಜಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1780ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೊರಬಂದೆ. ಅದರ ಸಮಾಚಾರದ ಪತ್ರದ ಉದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉದಂತ ಮಾರ್ತಾಂಡ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಉದಂತ ಮಾರ್ತಾಂಡ ನಾಮ್ ಸೆ और ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹುವಾ. ನಾನು ಉದಂತ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೊರಬಂದೆ. कन्नड़ भाषा में मंगलूरु समाचार के रूप में, ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1843ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡೆ, ನಾನು ಹೊರಬಂದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಮೇ, ತತ್ಕಾಲೀನ ಟುಡೇ ಸಮಯ ಮೇ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷಾओं में, ಆದರೆ ಇಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಜಾರೋं की ಸಂಖ್ಯಾओं में, ಹಜಾರೋं ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹೋತೆ ರಹತಾ ಹೂँ, ನಾನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಈ 3 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನವಭಾರತ ಟೈಮ್ಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಸಂಯುक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. और आगे कहता है, मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ. विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೈ ದೈನಿಕ, ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ 7 दिन में एक बार, 7 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಾಕ್ಷಿಕ ಮಂತ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 7 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ. ಆದಿಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಆಪ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ रहता हूँ, ಮುಂತಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸೇ, ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮುಜೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जा जाता है. ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಂಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೊರ ಹೊಮ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
और आगे कहता है, मुझसे देश विदेश में घटना वाली घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेलकूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जान सकते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, मुझ में नन्नल्ली देश विदेश में, देश भारत देश में और अन्य देश में घटने वाली ಆ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನಾಂಕ ವಿವರಣ, ಆ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ರಾತಾವು ನಾನು ತರ್ತೇನೆ. ಮುಜ್ಮೆ ಕೇಲ್ಕೂದ್, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ, ನಾವು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೌಸಮ್, ವಾತಾವರಣ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೌಕರಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ, ಹೀಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬಾಜಾರ ಭಾವ, ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೇಟೆ ಧಾರಣೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಸೂಚನಾ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂದಂಥ ಹೊಸ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಟೂನನ್ನು ನಾನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪದಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ, ವಧುವರರ ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಖಬರನ್ನು, ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾನು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರೀಕ್ಷೋಪಯೋಗಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಆ ರಿಸಲ್ಟಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೇನೆ. और आदि भी मुझसे जान सकते हैं, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं. विशेषांकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है. किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ. आजकल टुडे मेरे अंदर, ನನ್ನ अंदर ಒಳಗಡೆಗೆ समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है. ಕೆಲವು ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷಾಂಕೊಮ್ಮೆ, ಆ ವಿಶೇಷಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿ, ಅವರ ಕವಿತೆ, ನಾಟಕ, ಏಕಾಂಕಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು, ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಬಂಧಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಕಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಿಸಾನೋಂಕೇಲಿಯೇ, ರೈತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ, ಆ ರೈತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಶೇಷ ಜಾಣಕಾರಿ ಬಿ ದೇತಾ ಹೋ. ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಧಾರಣೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ರೈತನಿಗೂ ಸಹ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಸಬ್ಕೆ ಅಲಾವಾ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಗೋ ಮೇರೆ ಕಾರಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರೋं से भी ಪರಿಚಿತ ಹೋತೆ हैं. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯದಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಗ್ರಹ की ओर ध्यान दे कि आवश्यक विषयों की खतरने में भी उनका ये पास रखा सकते हैं. आज मैं व्यक्ति का जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ. ಜೀವನದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಏಕ ಹಿಸ್ಸಾ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೂँ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಭಿ ಸೇ, ಈಗಿನಿಂದನೇ, ಆಪ್ ಬಿ ಮುಜೆ ಪಡನೆ ಲಗೆಂಗೆ, ಈಗಿನಿಂದನೇ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಾ, ಈಗಿನಿಂದನೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಬಿಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
तो आगे जीवन में मैं आपकी बहुत ಸಹಾಯತಾ ಕरूँगा. ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏಕ್ ಬಾರ್ ಆಪ್ಕಾ और मेरा रिश्ता बन गया तो ಒಂದು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಜಿಂದಗಿ ಬರೀ ಟೂಟೇಗ ನಹಿ, ಜೀವನ ತುಂಬ ನನ್ನ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುರಿಯಲಾರದು. ಚಲಿಯೇ ಆಜ್ ಹಿ ಸೇ ಹಿ ಯಹ ಆದತ್ ಡಾಲ್ ಲೀಜಿಯೇ, ಇಂದಿನಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಆದತ್ತ ನಡತೆಯನ್ನು ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ की आत्मकथा के महत्व और लाभ के बारे में सविस्तार के रूप से बताया गया है. बच्चों, यहाँ इस समाचार पत्र की आत्मकथा के बारे में हम अब तक पूरी तरह से चर्चा किए गए हैं और इस पाठ में आए हुए एक वाक्य की संबंधित प्रश्न के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. किन्हीं दो समाचार पत्रों का नाम बताइए. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಉದಂತ ಮಾರ್ತಾಂಡ, अमर उजाला, यह किन्हीं दो समाचार पत्रों का नाम है. हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ಹಿಂದಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಿಂದಿ का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तांड है. उदंत मार्तांड है. प्राचीन काल में राजा महाराज संदेश कैसे भेजते थे? ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, प्राचीन काल में बताइए. सही है. राज महाराज कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे. ಕಬೂತರ್ ಪಾರಿವಾಳದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. और आगे और एक प्रश्न है, कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ का पहला समाचार पत्र मंगलुरु समाचार है. मंगलुरु समाचार है. अच्छा बच्चों, अब तक इस समाचार पत्र की आत्मकथा, समाचार पत्र की आत्मकथा के संबंध में हम अब तक चर्चा किए गए हैं और 8वीं कक्षा विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूँ.